Hello everyone, this is Ravali, and today we are going to understand an international relations topic which is very trending in the news and everywhere. And it may look complex, but if we understand it from basics, it will be cakewalk for us. So, the topic is nothing but US Venezuela issue. Okay, let's get into the topics. So, in today's lecture, we are going to cover first of all, we are going to understand the background of this topic, like why countries intervene into other countries' matters. So, first of all, we'll understand that, and later, we'll understand why the United States has focused on Venezuela, and next, what exactly happened between them, and how United States has done these many actions, so it need to give some justifications, right? So how United States justified its actions, and nextly, when and where did these events takes place. So this is very important because these cover static points which are going to ask in MCQ. So we should clearly know if an event happens, when it has happened, and where it has happened. So we'll cover that. And finally, what this issue tells us about global order and multilateralism. So we'll understand all these topics easily. So next, so first, so background చూసుకుందాం అనుకున్నాం కదా. So let's know about its background. Okay, first of all, it may be any country, India or Pakistan or any country, or US or Venezuela, any country. Why it involves into each other's matter? Let's see. First of all, the main reason is to protect its national interest. Okay, ఏ కంట్రీ అయినా దాని నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ది రీజన్, మెయిన్లీ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. సో యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అనమాట. సో రిమెంబర్ దిస్, టు ప్రొటెక్ట్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. సో దెన్ వాట్ డస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్? సో లెట్ us see that. Generally, first of all, any country will fight for its borders, right? So it comes under security, obviously to protect its borders and people, and next to protect its resources are nothing but in this issue mainly oil resource, and to maintain power among other countries అన్నమాట. ఆ రీజియన్ లో పవర్ మెయింటైన్ చేయడానికి it will intervene into other countries matters. So firstly, we have learned what we have learned now. A country intervene into other countries matter mainly to protect its national interest. National interest includes security, resources and influence. Okay, all fine, bondi. So next what? So mainly intervention can be of what ways? It can be of political, economic sanctions, military. సో ఈ ఎకనామిక్ శాంక్షన్ అనేది చాలా పెద్ద టాపిక్ ఇన్ ది సెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ డీప్ మీనింగ్. జస్ట్ మనం ప్రైమా ఫేసి అవుట్లుక్ ఏంటి శాంక్షన్స్ అనగానే ఓకే మనం ఏదో అర్థమైంది అనుకుంటాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వాట్ వి అండర్స్టూడ్ జస్ట్ బై సీయింగ్ ది నేమ్ శాంక్షన్స్. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ అ డీప్ థింగ్, లెట్ us know about it in upcoming slides అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇస్ డ్రివెన్ బై మెయిన్లీ పవర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎమోషన్స్ డజంట్ ప్లే ఎనీ రోల్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, కంప్లీట్లీ పవర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ మీద ఇంటర్వెన్ ఎందుకు అవుతుంది? టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్, అండ్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ security, resources and influence, and intervention can be political, economic and military. Okay, clear? Okay, that's fine. So pay attention. So let's go into next topic. Okay, next, then why Venezuela became important for US? అసలు మరి వెనిజులా మీదనే ఎందుకు టార్గెట్ చేసింది? వై నాట్ అదర్ బార్డర్ కంట్రీస్ అని ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా మనకి. ఆబ్వియస్లీ వెన్ వీఆర్ స్టడింగ్ ఏ పర్టికులర్ టాపిక్ వీ షుడ్ గెట్ మెనీ డౌట్స్. సో ఇన్ ది సేమ్ వే వై వెనిజులా బికేమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యుఎస్ అంటే, సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ లాంగ్ స్టాండింగ్ పొలిటికల్ టెన్షన్స్ బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ వెనిజులా. అంటే మ్యామ్ ఇది 2026 కదా, మరి లాంగ్ స్టాండింగ్ పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అంటే మేబీ 2016 నుంచా, సో ఎప్పటి నుంచి అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు కదా. సో లాంగ్ స్టాండింగ్ పొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఆర్ ఇప్పటివి కావు,
ఇది ఈ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ 1999 నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఇష్యూస్ అన్నమాట. 1999 టైంలో ఆ టైంలో ఏమైంది అంటే వెనిజులన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, యాంటీ యుఎస్ పాలసీస్ అడాప్ట్ చేసుకుంది. అంటే యుఎస్కి అపోజ్ చేసే పాలసీస్ అడాప్ట్ చేసింది. సో మెయిన్ చిన్న చిన్నగా అప్పటి నుంచి రైవలరీ అనేది స్టార్ట్ అయింది వెనిజులాకును యుఎస్కి మధ్యలో. మరి ఇంకా ఏమైంది, ఈ నికోలస్ మడురో ఉన్నాడుగా ఇప్పుడు క్యాప్చర్ చేసిన అతను ఉన్నాడు కదా, సో అతనే టైంలో అండర్ నికోలస్ మడురో ఇప్పుడు యుఎస్ ఏం చేసింది, అక్యుజేషన్స్ పెట్టింది రిగార్డింగ్ వాట్, ఎలక్షన్ సరిగ్గా జరగలేదు వాళ్ళ టైంలో, కంప్లీట్ డెమోక్రటిక్ బ్యాక్ స్లైడింగ్ అయింది, హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ అవుతున్నాయి వెనిజులాలో ఈ నికోలస్ మడురో టైంలో అని చెప్పేసి కంప్లీట్ అలిగేషన్స్ అని పెట్టడం స్టార్ట్ చేసింది. సో కంప్లీట్గా ఈ నికోలస్ మడురో ప్రెసిడెన్సీని యుఎస్ రికగ్నైజ్ చేయలేదు. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ టెన్షన్స్. సో ఇట్లా చాలా దేర్ ఆర్ సెవరల్ పొలిటికల్ టెన్షన్స్ బిట్వీన్ యుఎస్ అండ్ వెనిజులా. సో ఇప్పుడు ఒక నైబర్ పర్సన్ నీకు ఇంత టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడంటే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ పర్సన్ కదా. సో ఇన్ ది సేమ్ వే యుఎస్ఏ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ వెనిజులా మోర్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, అలిగేషన్స్. సో యుఎస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ కీపింగ్ అలిగేషన్స్. What allegations? So allegations like Venezuelan leadership is not good at all. I mean it is related to corruption, drug trafficking, and it is affecting our country. So in that way it is keeping allegations. So మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఎలా అంటే మ్యామ్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ వాళ్ళ కంట్రీలో అయితే యుఎస్కి ప్రాబ్లం ఏంటి, అలిగేషన్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమొస్తుంది అనే డౌట్ రావాలి కదా. సో అది తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఇదేంటి సౌత్ అమెరికా, ఇదేంటి నార్త్ అమెరికా. సో సౌత్ అమెరికాకి నార్త్ అమెరికాకి మధ్యలో ఐ మీన్ దిస్ ఈ కంప్లీట్ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి దిస్ కంప్లీట్ పార్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లాటిన్ అమెరికా. సో ఐ మీన్ ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటి, బార్డర్కి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి, వెనిజులా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి సౌత్ అమెరికాలో ఉన్న డ్రగ్ డీలింగ్స్ ఏమైనా ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ డీలింగ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయో వెనిజులా ద్వారా కెరేబియన్ సీ ద్వారా యుఎస్ కి ఎంటర్ అవుతున్న, యుఎస్ ఇస్ స్పాయిలింగ్ అని చెప్పేసి దే హ్యావ్ మెన్షన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ దేర్. సో ఇలా అలిగేషన్స్ పెడుతుంది అనమాట. సో దేర్ మే బి సమ్ ట్రూత్, సమ్ ఐ మీన్ లైక్ అలిగేషన్స్, బట్ యుఎస్ హ్యాస్ మెన్షన్ దిస్. ఓకే, పొలిటికల్ టెన్షన్స్ అయిపోయినాయి, వెనిజులాకి యుఎస్కి మధ్యలో ఉన్నాయి అని చెప్పేసి యుఎస్ కొన్ని అలిగేషన్స్ పెడుతుంది అని కూడా నేర్చుకున్నాం. మరి నెక్స్ట్ ఏంటి, స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అనుకున్నాం కదా. స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అంటే ఏంటి, ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్. వెనిజులా ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ ఇన్ సెన్స్ నార్త్ అమెరికాకి సౌత్ అమెరికాకి కనెక్షన్ పాయింట్ లాగా మారిపోయింది. మెయిన్లీ సీని కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్. సో ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ది కనెక్టింగ్ పాయింట్ టు యుఎస్ త్రూ కరేబియన్ సీ కాబట్టి దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మన అయిపోయింది. ఏమేమైపోయినాయి, లాంగ్ స్టాండింగ్ పొలిటికల్ టెన్షన్స్ గురించి నేర్చేసుకున్నాం, యుఎస్ అలిగేషన్స్ పెడుతుంది అనుకున్నాం, అండ్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. సో ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వెనిజులా ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యుఎస్ అనమాట. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. వాట్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ప్రూవెన్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. అరే మన పక్కకే ఇన్ని రిజర్వ్స్ ఉంటే ఎవరు వదులుకుంటారు, హూ విల్ మిస్ దిస్ ఛాన్స్. సో యుఎస్ ఇస్ డూయింగ్ ది సేమ్ థింగ్ అనమాట. వెన్ వెనిజులా హ్యాస్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ది నైబరింగ్ ఆర్ బార్డర్ కంట్రీ ఆర్ some related to its strategic location. So why the US will miss chance? So this is the reason Venezuela has become important for US. So concentrate చేస్తున్నారు కదా, are you getting it? Next, Venezuela's close relations with US rival countries. సో మరి ఈ టాపిక్ చూద్దాం, ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. ఏంటి మరి, మనం అంటుంటాం కదా, what will say, ఎనిమీస్ ఎనిమీస్ ఫ్రెండ్ టు అస్ అంటాం కదా. సో ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ వెనిజులా ఏం చేసిందంటే త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ఎవరెవరు, ఐ థింక్ యూ కెన్ నేమ్ దెమ్.
రష్యా, చైనా, ఇరాన్. సో వీటితో ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతుంది. ఇది ఎవరికి నచ్చలేదు? యుఎస్కి నచ్చలేదు. యుఎస్ డిడెంట్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. సో బికాస్ దే ఆర్ రైవల్ కంట్రీస్ ఫర్ యుఎస్. మరి ఓకే, ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతుంది. యుఎస్కి ఏం ప్రాబ్లం? బికాస్ వెనిజులా ఈస్ నాట్ డూయింగ్ డీలింగ్స్ ఇన్ డాలర్ విత్ దీస్ కంట్రీస్. వాళ్ళ లోకల్ కరెన్సీలోనే డీలింగ్స్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు లాస్ ఎవరికి? యుఎస్కి కదా ఆబ్వియస్లీ. సో ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అంటే ఐ మీన్ టెన్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది యుఎస్కి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వెనిజులా. అర్థం? ఐ థింక్ యు ఆర్ గెటింగ్ స్లోలీ. నెక్స్ట్, ఎస్కలేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో ఇంకా ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల కంప్లీట్ ప్రెషర్ అనేది వస్తుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ పాయింట్ వై యుఎస్ ఈస్ why Venezuela is important for US. చలో ఇప్పుడు నాతో రిపీట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏంటి? లాంగ్ స్టాండింగ్ పొలిటికల్ టెన్షన్స్ ఉన్నాయి విత్ వెనజులా. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ అలా అని చెప్పేసి యుఎస్ అలిగేట్ చేస్తుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ప్రాబ్లమ్ టు యుఎస్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్లీ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. అండ్ నెక్స్ట్, ఇట్ హ్యాస్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్. Next, Venezuela's closer relation with US rival countries. Who are those countries? Russia, China and Iran. And finally వచ్చేసి ఇవన్నీ పాయింట్స్ ప్రెషర్ తీసుకోవడం రావడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ థింగ్. చలో నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదామా? ఓకే. నెక్స్ట్, వాట్ యాక్షన్స్ వర్ టేకెన్ బై యుఎస్? మరి ఇంత ఒక నైబరింగ్ కంట్రీ has giving tensions to other country this much, so then obviously it will take some actions kada. So what actions? చూద్దాం. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇంపోజ్డ్ ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్. ఇంతకు ముందు అన్న ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ చూస్తే అర్థమైనట్టే అనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ వాట్ వి లుక్. ఓకే, prima facie is different from deeper meaning. So let us understand this, what is meant by US economic sanctions. చలో దెన్. సో జనరల్గా యుఎస్ శాంక్షన్స్ అనే వర్డ్ మీకు ఎక్కడైనా కనిపించిన ఏ ఇంటర్నేషనల్ టాపిక్స్లో, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ, దిస్ ఈస్ మీన్డ్ బై ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ ఆర్ ఎకనామిక్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. యుఎస్, ఇది యుఎస్ అనుకుందాం, దీస్ ఆర్ అదర్ కంట్రీస్. సో యుఎస్ అదర్ కంట్రీస్ మీద ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతుంది? ఎకనామిక్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం వల్ల ఎకనామిక్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడాన్ని యుఎస్ శాంక్షన్స్ అంటాం. ఓకే, మరి ఇప్పుడు వెనజులా మీద కూడా డైరెక్ట్ వార్ చేయకుండా, వితౌట్ వేజింగ్ ఎ వార్ ఇనిషియల్లీ, వాట్ యుఎస్ హ్యాస్ డన్, it has put some economic sanctions. That is nothing but it has put some restrictions economically and financially on what? On Venezuela. So sanctions means, in international relations terminology, US sanctions means US uses money, trade, banking as weapons instead of directly waging wars. Okay, banking restrictions. సో మీకు ఇప్పుడు ఎకనామిక్ శాంక్షన్ వర్డ్ ఎక్కడ చూసినా యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. వితౌట్ వేజింగ్ ఎ వార్, ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ ఎకనామిక్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. నెక్స్ట్, మరి వెనిజులాన్ కేసులో ఎకనామిక్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటివి అవి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సో లెట్ us learn those. See, restrictions on oil exports and revenues. Okay, first of all, oil exports, Venezuela is obviously, it has largest oil reserves. సో ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటుంది కదా. సో వాటి మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది అనమాట. ఎవరు? యుఎస్ పెట్టింది. అండ్ రెవెన్యూస్ కూడా. ఇంకొకటి ఏంటి మరి? వెనజులన్ స్టేట్ ఆయిల్ కంపెనీ అనేది ఉంటుంది ఒకటి. దాని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని బ్లాక్ చేసేసింది. సో వాట్ యుఎస్ హ్యాస్ డన్, it has blocked transactions with Venezuela State Oil Company అనమాట. సో కంప్లీట్ ప్రెషర్ అనేది తీసుకొస్తుంది. అష్టదిగ్బంధనం అంటాం కదా ఇన్ జనరల్. అష్టదిగ్బంధనం ఇన్ ద సెన్స్ పుట్టింగ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది సైడ్స్, ఇన్ ఆల్ యాంగిల్స్.
సో యుఎస్ ఇస్ డూయింగ్ ది సేమ్ అనమాట. బ్లాకింగ్ ఇట్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆయిల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఏంటి, అసెట్స్ ని కూడా ఫ్రీజ్ చేసింది. అంటే ఇప్పుడు యుఎస్ లో వెనెజులా అఫీషియల్స్ వాళ్ళ అసెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మన కంట్రీ అఫీషియల్స్ అసెట్స్ వేరే కంట్రీలో ఆబ్వియస్లీ ఉంటాయి కదా. సో వాట్ అన్నిటిని ఫ్రీజ్ చేసేసింది. ఇన్ ది సేమ్ వే వెనెజులన్ అఫీషియల్స్ అసెట్స్ అన్ని యుఎస్ లో ఉన్న వాటిని ఫ్రీజ్ చేసేసింది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. మీకు ఒక యుఎస్ శాంక్షన్స్ అంటే ఐడియా రానికి దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. దెర్ ఆర్ లాట్ అబౌట్ దిస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా, ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసింది, ఫస్ట్ అన్ని వేస్ నుంచి బ్లాక్ చేసే దాంట్లో ఫస్ట్ ఏం చేసింది, ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ పెట్టింది అనమాట. అంటే ఫినాన్షియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్, ఇట్ హ్యాస్ కెప్ట్ సమ్ ఫినాన్షియల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, బాగుంది, ఎకనామిక్గా బ్లాక్ చేసింది. ఇప్పుడు ఐ మీన్ లైక్ డిప్లొమాటికల్లీ ఐసోలేట్ చేసింది. డిప్లొమాటికల్లీ ఐసోలేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్గా వెనిజులా తోటి అఫీషియల్ మీటింగ్స్, అఫీషియల్ అంటే ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి మధ్యలో అఫీషియల్ మీటింగ్స్ అవుతుంటాయి కదా, సో కంప్లీట్లీ అవన్నీ బంద్ చేసేసింది. ఇట్ హ్యాస్ క్లోజ్డ్ ఆల్ ది డిప్లొమాటిక్ థింగ్స్ అనమాట. యుఎస్ డిప్లొమాటికల్లీ అంటే సి వెనిజులా హ్యాస్ నాట్ లిసన్ టు యుఎస్ if I mean even though after keeping economic sanctions it has not feared, then what US has did, diplomatically isolate చేసేసింది కంప్లీట్లీ. నో అఫీషియల్ మీటింగ్స్, నో నథింగ్. సో అట్లా బ్లాక్ చేసేసింది. సో కంప్లీట్గా ఒక వే నుంచి ఎకనామిక్గా ట్రై చేసింది, ఇంకొకటి డిప్లొమాటిక్ ఐసోలేట్ చేసేసింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ డన్, యుఎన్స్ ఏజెన్సీస్ ఫైల్డ్ క్రిమినల్ చార్జెస్ అగేన్స్ట్ సీనియర్ వెనిజులన్ లీడర్స్. ఓకే, so what it has done, okay, it has Venezuela is not listening, their officials are not fearing, so some personal damki iddam anukunna anamata. Like personal ga it has filed criminal charges, so it has thought that okay in this way they may fear ani anukundi. So next criminal charges అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ డన్, కెరేబియన్ రీజియన్లో మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. సో మరి map pointing question, where is Caribbean region, Caribbean Sea? So if you observe, connecting point of land masses apart from this is Caribbean Sea అన్నమాట. ఇక్కడ మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసింది. ఓకే, అట్లీస్ట్ దెల్ ఫియర్ బై సీయింగ్ దట్ మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ అని చెప్పేసి ఇట్ హ్యాస్ డన్ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ డైలాగ్ ఉంటుందిగా, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు మీ హీరో అని చెప్పేసి. సో యుఎస్ ఇన్ని చేసినా కూడా వెనిజులా హ్యాస్ నాట్ ఫియర్డ్ అనమాట. ఐ మీన్ నాట్ లిసన్ టు యుఎస్ ఆర్ నాట్ మెండెడ్ టు యుఎస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫైనల్లీ ఏం చేస్తాడు హీరో, వాట్ యుఎస్ హ్యాస్ డన్, కంప్లీట్గా డైరెక్ట్ సెక్యూరిటీ యాక్షన్ తీసేసుకున్నాడు అనమాట. బికాస్ డిప్లొమాటిక్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రెషర్ సరిపోలేదు వెనిజులా మీద. సో ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ డైరెక్ట్ సెక్యూరిటీ బేస్డ్ యాక్షన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు అర్థమైందిగా హోల్ టాపిక్. దిస్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ట్రెండింగ్ ఇన్ న్యూస్. నెక్స్ట్, సో యుఎస్ శాంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఓకే, సమ్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ దట్ ఈస్ US has entered into internal matters of Venezuela. సో ఒక కంట్రీ అదర్ కంట్రీ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ లో ఎంటర్ అయింది అంటే వాట్ ఇట్ హ్యాస్ వయోలేటెడ్. సో ఆర్ యూ పేయింగ్ అటెన్షన్? ఓకే, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ వయోలేటెడ్, సావరిన్ పవర్ ని వయోలేట్ చేసింది. సో వెనిజులా ఈస్ ఎ సావరిన్ బాడీ. సో ఒక సావరిన్ బాడీలో వితౌట్ పర్మిషన్ ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వద్దు. సో US has violated that. So when US has done this much big thing, it has to give some justifications, right? Obviously justifications ఇవ్వాలిగా, లేకపోతే ఇట్ డజంట్. ఐ మీన్ సో ఆ జస్టిఫికేషన్స్ ఏమి ఇచ్చిందో చూస్తాం. సో జస్ట్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఏం చెప్పేసింది, టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ అని చెప్పేసింది క్లియర్లీ. సో ఇట్ హ్యాస్ stated that its actions were taken to protect national security. సో మనం స్టార్టింగ్ చూసుకున్నాంగా, వై వన్ కంట్రీ ఇంటర్వ్యూన్ ఇన్ టు అదర్ కంట్రీ, ఆబ్వియస్లీ టు ప్రొటెక్ట్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ. సో అదే రీజన్ ఇచ్చిందనమాట. నెక్స్ట్ మరి దెన్ వాట్
the next point it has said, it is a move of law enforcement action but not a war. We are not waging war on Venezuela. We are just doing law enforcement action అని చెప్పిందనమాట. నెక్స్ట్ మెయిన్లీ అండ్ ఆర్ యుఎస్ ఈస్ we are getting problem in drug trafficking and other crime relations. సో అట్లా అని చెప్పేసి మేము అందుకే వాళ్ళని ఇట్లా చేసినామని చెప్పేసి ఈ వెనెజులన్ లీడర్స్ మీద అలిగేషన్స్ పెట్టేసింది. సో దట్ ఈస్ ది థింగ్. నెక్స్ట్ వాట్, రీజనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ ఉందని చెప్పేసి. సో ఇవన్నీ ఏంటి, నేను ఇంత పెద్ద యాక్షన్ చేసినా కాబట్టి జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలిగా. సో దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ వీ హ్యావ్ అ US argued that Venezuelan government posed a regional security threat అని చెప్పింది. That's why we are intervening. Its democracy is not good. We are intervening to make it good అని చెప్పేసి చెప్పిందనమాట. నెక్స్ట్ ఇట్ క్లెయిమ్ ది యాక్షన్ వాస్ నెసెసరీ డ్యూ టు వాట్, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఫైనల్లీ చూడండి, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యుఎస్ని క్వశ్చన్ చేసే కన్నా ముందే వీళ్ళే ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, యుఎస్ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ యాక్షన్స్, దట్స్ వై వీ గాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ అని చెప్పేసింది అనమాట. సో ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదా, మనము ఒక క్వశ్చనింగ్ బాడీ మనల్ని క్వశ్చన్ చేసే కన్నా ముందే వాళ్ళనే తప్పు పట్టేసింది అనమాట. సో దట్ అంటే ఇంత స్ట్రాటజికల్గా దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దేర్ మూవ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వర్డ్, యుఎస్ మెయింటైన్ దట్ ఇట్ యాక్షన్స్ వర్ టార్గెటెడ్ ఎట్ లీడర్షిప్ నాట్ సివిలియన్స్. సో సింప్లీ చెప్పేసింది, మేము వార్ చేయట్లేదు, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్షన్ ఇది, అండ్ మేము సివిలియన్స్ని టార్గెట్ చేయలేదు, ఇట్ ఈస్ ఎ లీడర్షిప్ని టార్గెట్ చేసినామని చెప్పేసింది. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. నెక్స్ట్ ఇదంతా బాగానే ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది, వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ దోస్ థింగ్స్, వై ఇట్ ఈస్ targeting Venezuela and what actions US has taken, all these things we have learned. Okay, then what is the time and place of the event? You should know that also, right? So it has happened in early January. Then what has US did? US states launched a major operation against whom? Venezuela. Okay, operation ikkada, see, you should mention in comments, see who are listening this, I am not mentioning the name of the operation. This operation has a name. Okay, this operation has a name. Go and search and then mention what is the name of the operation in comment section. I'll give the answer in another video. Okay, US has launched a major operation against Venezuela. It is your duty to mention the name of the operation. Next, మరి ఆపరేషన్లో ఏంటి ఇన్వాల్వ్డ్, మిలిటరీ స్ట్రైక్స్ అండ్ క్యాప్చర్ ప్రెసిడెంట్ నికోలస్ మాడ్యూరో. ఓకే, మిలిటరీ స్ట్రైక్స్ చేసేసింది, నికోలస్ మాడ్యూరోని క్యాప్చర్ చేసేసింది ప్రెసిడెంట్ని. దెన్ మరి ఎక్కడ జరిగింది, జనరల్లీ ఒక గవర్నమెంట్ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే మెయిన్లీ ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ క్యాపిటల్ సిటీ కదా. సో ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ వెనిజులా. వాట్ ఈస్ దట్? క్యారకస్. ఓకే, వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్? మేజర్లీ ఈ ప్లేస్లో. ఇట్ ఈస్ it is very small to locate the exact point, but at this place it will be located. Okay, ఇక్కడ అటాక్ చేసేసింది. మరి ఎగ్జామ్ పాయింట్లో when such international relations topic is in trending, mainly you will get map pointing question in UPSC. Okay, what are border countries match the following, so atla వస్తాయి. So definitely you should know what are the border countries of Venezuela. Okay, land border lo you have only 3 countries. నార్త్ సైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ కరేబియన్ సీ అనమాట. సో ఇక్కడ నార్త్ వచ్చేసి కరేబియన్ సీ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సౌత్లో వచ్చేసి బ్రెజిల్ ఉంటుంది, అండ్ వెస్ట్లో వచ్చేసి కొలంబియా, అండ్ ఈస్ట్లో వచ్చేసి గయానా. ఈ కంపల్సరీ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఇట్, దట్స్ నో అదర్ ఛాన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ దెన్ వై దిస్ ఇష్యూ మ్యాటర్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్లో దిస్, ఓకే, 2 countries are fighting each other, something has happened, but why this is mattered in international relations level? Let's see it. It highlights the role of power in global politics. Okay, గ్లోబల్ పొలిటిక్స్లో పవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి దాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది అనమాట. వాట్ రోల్ డస్ ఇట్ ప్లే, యుఎస్ ప్లేస్ ఆర్ వెనిజులా ప్లేస్. సో జనరల్గా
strong countries. From this thing, we can understand that strong countries influence weaker states. That is a universal fact, right? Weaker state from this topic. But if we see Greenland, next Greenland topic వస్తుంది. దాంట్లో it has not meant for US actions అన్నమాట. So always this may not be true, but mostly strong countries influence weaker states. Next, it raises questions about state sovereignty. Already చెప్పాను కదా, US has intervened in the internal matters, of Venezuela. So then it has violated what? State sovereignty and limits on external intervention. So this is the main debate going internationally అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూనిలాటరల్ యాక్షన్. సో సి, ఈ క్లాస్లో మీరు ఎన్ని కొత్త కొత్త టర్మినాలజీ నేర్చుకుంటున్నారో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్లీ మీకు అక్కడ ఏమొచ్చింది? యుఎస్ శాంక్షన్స్ అనే వర్డ్ వచ్చింది, యుఎస్ ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్. అది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, దట్ ఈస్ ది న్యూ వర్డ్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి? స్టేట్ సావర్నిటీ అనే వర్డ్ వచ్చింది, దిస్ ఈస్ ది న్యూ వర్డ్. అండ్ దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, యూనిలాటరల్ యాక్షన్ ఇస్ ది more important terminology in international relations. Unilateral action is nothing but a powerful country acted independently without prior approval for multilateral institution. It's nothing but ఒక ఇంటర్నేషనల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లైక్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అప్రూవల్ లేకుండా ఒక కంట్రీ లైక్ యుఎస్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ మ్యాటర్, then it is known as unilateral action. I think you are getting now what is meant by unilateral action. So this is what has happened here. This US Venezuela issue is an example of unilateral action. You may get answer writing question related to unilateral action in UPSC. So you should know this terminology. Next ఏంటి? It reflects the gap between international law and actual state behavior. సో ఇంటర్నేషనల్ లాలో ఉన్నాయి ఫాలో అవ్వకుండా యాక్చువల్గా స్టేట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అని నేర్చుకోవచ్చు ఈ టాపిక్ నుంచి మనం. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఇల్లుస్ట్రేట్ హౌ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫెన్ డామినేట్స్ గ్లోబల్ రూల్స్. సో గ్లోబల్ రూల్స్ ఒకటి ఉంటాయి, కాకపోతే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి హౌ కంట్రీస్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి నేర్చుకోవచ్చు ఈ టాపిక్ నుంచి. వీ కెన్ లర్న్. So then it is a practical example of how real world international relations differ from textbook ideas. So you got the whole what full meals I think so in this topic. ఈజీగా అర్థమైపోయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఒకసారి రివిజన్ చేసేద్దామా? యూ షుడ్ సే మీ నౌ క్విక్లీ. క్విక్ రివిజన్ అంటాం కదా, అసలు మీరు వింటున్నారా, వినట్లేదా, ఇక్కడ దాకా వచ్చారా, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రీచ్ టిల్ హియర్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది నౌ విల్ సీ. ఓకే, కోర్ రీజన్ ఫర్ దిస్ ఏంటి? వై యుఎస్ ఇంటర్వ్యూన్ ఇన్ వెనెజులాస్ టాపిక్స్ అంటే టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. సింపుల్ సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్. సో మెయిన్లీ సెక్యూరిటీ, ఆయిల్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వై ఓన్లీ వెనెజులా? వై ఇట్ ఈస్ టార్గెటింగ్ ఓన్లీ వెనెజులా? సో దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అనుకున్నాం. అండ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మ్యాప్ పాయింట్ నౌ ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు ది లెక్చర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లార్జెస్ట్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్. నెక్స్ట్ పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్. నెక్స్ట్ యుఎస్ యాక్షన్స్ వచ్చేసి శాంక్షన్స్ చూసుకున్నాం, వాట్ ఈస్ మీన్ బై యుఎస్ శాంక్షన్స్ అని చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రాకూడదు, ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ లిసన్ టు దట్ థింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఓకే, శాంక్షన్స్. నెక్స్ట్ డిప్లొమాటిక్ ఐసోలేషన్, it has completely closed, I mean it has not even conducting any diplomatic talks with Venezuela. And next వచ్చేసి security and military measure. Next, how US has justified this action? It is a part of national security and we are doing just law enforcement action and we are not waging any war and it is just to regional stability అని చెప్పేసింది. Next, when and where did it happen? You should say this, early January 2026. And which place capital city of Venezuela? What is it? Caracas. Okay, next international relation significance enti? Sovereignty versus power politics. Okay, next limits of multilateralism. Completed. సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్స్ తీసారు. మీకు టాపిక్ తెలిసాక ఇవి చూస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇండియాస్ కన్సర్న్స్. సో మనకి మైన్యూట్ చేంజెస్ ఏమన్నా వస్తాయంటే ఆయిల్ ప్రైసెస్లో అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ సావర్నిటీ. వీ షుడ్ ఆల్సో లర్న్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అనమాట. నెక్స్ట్ రూల్ బేస్డ్ గ్లోబల్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ యాంగిల్లో యూనిలాటరల్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి, రియలిజం ఏంటి, క్రైసిస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్. సో ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ యాంగిల్లో ఇంపార్టెంట్.
finished. So completely basic to what is mean by it, when this happen, map pointing అన్ని ఫినిష్ చేసేసాం అనమాట. నెక్స్ట్, విచ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ మోస్ట్ డిబేటెడ్ డ్యూ టు ది యుఎస్ వెనిజులా ఇష్యూ? వాట్ ఇట్ హ్యాస్ వైలేటెడ్? ఆప్షన్స్ చూడగానే మీకు చెప్పేసేయాలన్నమాట. కామెంట్ ది ఆన్సర్ in comments. Okay, note the answer or give the answer in comments. I will see how many of you are answering in comments. Next, try to answer this question if you are preparing for UPSC mains. So unilateral actions by powerful states pose serious challenges to multilateralism and rule based international order. So already unilateral actions అంటే ఏంటిదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో హౌ ఇట్ ఈస్ ఎ థ్రెట్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ ఏంటివి అని చెప్పేసి 150 words answer రాసేయండి. డిస్కస్ ది స్టేట్మెంట్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఐ మే గివ్ ది ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో few small questions, single word questions or 2-3 lines sentence questions. You should answer this. So I have left this operation name for you only. You should search. This is your work. You should search what is the operation name and then you should say me in the comments. What was the name of US military security operation related to Venezuela? Okay, next, I mean, which countries share land borders with Venezuela? సో ఇది క్విక్గా చెప్పేసేయాలి క్లాస్ విన్న వాళ్ళు. సో నార్త్ సైడ్ ల్యాండ్ బోర్డర్ ఉంటుందా ఉండదా? ఆన్సర్ కామెంట్స్లో చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఏంటి, వెనిజులా ఈస్ట్ సైడ్ ఏముంటుంది, వెస్ట్ సైడ్ ఏముంటుంది, సౌత్ సైడ్ ఏముంటుంది, ల్యాండ్ బోర్డర్స్ ఏముంటాయి, నార్త్ సైడ్ ల్యాండ్ బోర్డర్ ఉంటుందా ఉండదా, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నాట్ ల్యాండ్ బోర్డర్ వాట్ ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది వాటర్ బోర్డర్ చెప్పేసేయండి. నెక్స్ట్, why is Venezuela's geographical location is important in international relations? I have said it, strategic location అని చెప్పేసి. So you should answer in 2-3 sentences. Next, how can military or security operations impact environment? This is a you should think అనమాట this answer. Next, why does this operation tell us about, what does this operation tell us about unilateral actions in global politics? సో యూనిలాటరల్ యాక్షన్ యూఎస్ చేసింది అనుకున్నాం కదా, మరి ఈ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా, ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా వాట్ డస్ ఇట్ టెల్ టు గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పేసి యూ షుడ్ ఆన్సర్ ఇట్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది ఆల్ బేసిక్ థింగ్స్ అబౌట్ యుఎస్ వెనిజులా ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది, ఫుల్ పిక్చర్ వచ్చేసి ఉంటుంది, క్లారిటీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గెట్ అ PDF, just contact to this number and you will get the PDF. And yeah, at last I just want to say, subscribe to our channel and you will get complete more interesting information about current affairs and static subjects also in this channel. Okay, yeah, thank you for listening and gaining knowledge also. Yeah, hope you all have enjoyed this class. Bye.